सारे ही भैन भरावां नूं बहुत प्यार भरी जय मसीह दी। परमेश्वर जी की हजूरी विच तुहाडा निੱਘਾ स्वागत करते हैं ते मैं आस करदी हां कि तुसी बिल्कुल तैयार होवोगे परमेश्वर की आशीष नूं लैण दे लई। हालेलुया। जिद्दां एक देश नूं चलाउण दे लई संविधान की जरूरत है, एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, इसे तरीके दे नाल मनुख दे जीवन नूं भी सही दशा विच लैके जाण दे लई एक संविधान की जरूरत है। हालेलुया। संविधान हुंदा ही सही मार्गदर्शन करन दे लई है। संविधान इस लई बनाया जाता है कि जिहड़ा एक मनुख आ ओदा सही मार्गदर्शन हो सके, उन्नू पता लगे कि ओदे की अधिकार है, वो की कर सकदा है ते की नहीं कर सकदा। जदों भी कोई गलबात हुंदी है तो किसी नूं अगर सज़ा दी जाती है तो भी संविधान के तहत दी जाती है कि तू संविधान के विरुद्ध यह काम किया जां तू आ काम किया तो संविधान इस काम के विरुद्ध आ वाली सज़ा जिहड़ी आ वो अनाउंस करता है तो उहदे अकॉर्डिंगली उहनूं पनिश किया जाता है। इस तरीके दे नाल जिहड़े संविधान नूं फॉलो करते आ वो उस सज़ा तो बचे रहंदे आ। अरे पवित्र वचन दे विच भी यह गल लिखी हुई आ कि जिहड़ा लॉ आ, जिहड़ी व्यवस्था आ, जिहड़ा संविधान आ, वो तुहानू मारन दे लई ते नाश करन दे लई नहीं आ, पर वो तुहानू सुधारन दे लई ते बचाउण दे लई है। हालेलुया। जदों कहंदा हाकम सख्ती करदे आ, जदों हाकम सख्ती करदे आ तां वो तुहानू नाश करन दे लई नहीं करदे, पर वो इस लई सख्ती करदे आ कि तुसी डरो अते बुराई तो बचे रहो। हालेलुया। जिद्दां शरीर दे लई एक संविधान दा होना बहुत जरूरी आ, इदां ही साडे आत्मा दे लई भी संविधान दा होना बहुत जरूरी आ। परमेश्वर जी दे वल्लों आदम जात दे आत्मा दे लई, साडे आत्मा दे लई एक संविधान जिहड़ा आ सानू दिता गया है। हालेलुया। और वो संविधान दी पुस्तक आ पवित्र बाइबल। हालेलुया। जदों किसी दे उत्ते कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है ते जदों ओनू जज दे सामने पेश किया जाता है तो वकील ओनू सिर्फ ये नहीं कहता कि जज साहब ये बंदा बड़ा चंगा आ ते एदा उठन बैठन बहुत सोहना आ, तुसी इहनू माफ कर दो। जे वकील सिर्फ इन्ना ही कहे जज ने उस बंदे नू कोई माफी नहीं देनी, पर वकील संविधान दे विचों धारा पढ़दा है कि इन्नी धारा दे विच इदां लिखिया होया या उस संविधान दे अनुसार ये बंदा जिहड़ा आ इनू माफ किया जा सकदा, इनू माफी मिल सकदी आ। ते अगर उस बंदे दे काम संविधान दी धारा दे नाल रलदे होण तां आपां देखदे आ कि बहुत सारे लोग वड्डे वड्डे मुकदमियां दे विचों बाइज्जत बरी हो जांदे आ। इसे तरीके दे नाल जदों असी सर्व शक्तिमान सेनावां दे यहोवा परमेश्वर जी दी हजूरी दे विच आउने आ, असी जदों दुआ करदे आ तां असी बाइबल दे वर्सेस दे रेफरेंस दिन्ने आ, असी आयतां दा वेरवा दिन्ने आ, असी कहने आ प्रभु जी तुहाडे वचन दे विच लिखिया आ मंगो ते तुहानू दिता जाऊगा। प्रभु जी तुहाडे वचनां दे विच लिखिया आ तुहाडे तालिबां नू किसी चंगी चीज दी थोड़ नहीं होऊगी। तुहाडे वचन दे विच लिखिया तुसी अपने लोकां नू इकल्लियां ते अनाथ नहीं छड्डोगे। प्रभु तुहाडे वचन च लिखिया आ जेड़े तुहाडे आग्याकारी करनगे तुसी उन्हां नू बरकतां दे नाल माला माल करोगे। प्रभु तुहाडे वचन दे विच लिखिया आ तेरे मार खाण दे वसीले दे नाल असी शिफा पाई आ। वचन च लिखिया आ प्रभु यीशु मसीह जी दे लहू वहाउण दे वसीले दे नाल साडे पाप जिहड़े आ ओ धो दित्ते गए ते असी आजाद किते गए आ। जदों असी इदां वचन दे द्वारा प्रार्थनावां करदे तो प्रार्थनावां साधारण प्रार्थनावां दे नालों जल्दी उत्तर लेके आउंदियां हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जी अपने वचन नू अहमियत दिंदे आ, अपने नालों भी वध अहमियत परमेश्वर अपने वचन नू दिंदे आ। हालेलुया। क्यों बार बार कहा जाता कि तुसी वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, तां जो जदों तुसी प्रार्थनावां करो तां तुहाडीआं प्रार्थनावां वचनां दे अनुसार होण। तुसी अपना मुकदमा जदों परमेश्वर दे अगे पेश करो ते तुहानू पता होए कि
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਆ, ਅਰਥਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਵਚਨ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਜ਼ ਰੱਖ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਆ ਬਾਹਰ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਹਨੇਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 28 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਏ 1 ਤੋਂ 14 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚੇ ਹੋਵੋ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਹੋਏ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿਵਾਏ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ? ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੋ? ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਰਫ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਲਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਨੱਠੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਨੱਠੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਨੱਠੋਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਹਰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਿਆਈ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜੋਗੇ, ਚੰਗਿਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨੱਠੇਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜੋ ਜਿਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇਹਦੀ ਸਾਂਝ ਉਸ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਚਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਉਸ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸਾਂਝ ਆ। ਅਰੇ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਡ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਠਹਿਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਉੱਗੇਗੀ। ਉਹ ਸੁੰਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੀਟ ਪਤੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਦਾ ਤੀਕਰ ਉਪਜਾਊ ਰਹੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਨਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਫਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਗਰ ਦਾ ਫਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਣੇ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਬੱਚੇ। Whatever you have, ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਲੈਸਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੇਗਾ, ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਆ ਉਹ ਹਰ ਵਰਿਆਏ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਦੁਧਾਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਲਵੇਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਆਏਗੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਆਏਗੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਆਏਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਾਤੜਾ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਾਤ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਾਜ ਪੱਕਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸੋਰਸ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫਰਜ਼ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਘਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਟਿਕਣ ਵਿੱਚ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਉਂ?
क्योंकि तुसी मुबारक खुदा दियां आग्यावां दा पालन कर रहे हो। हालेलुया। यहोवा तुहाडियां वैरियां नूं ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਮਰਵਾ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਇੱਕ ਰਾਹ ਥਾਣੀ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਸੱਤੀ ਰਾਹੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਨੱਠਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆਂ ਵੀ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੱਧਰਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਹ ਥਾਣੀ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜ਼ਲਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਸੱਤਾਂ ਰਾਹਾਂ ਥਾਣੀ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਟੇਕ ਨਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣਾ ਭੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਤੀ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਉੱਡ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਢੋਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੀੜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੋਰ ਤਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਤਾਂ ਬੀਜੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ। पर जेकर असी परमेश्वर जी दे हुक्मां दी आग्याकारी करनी शुरू कर दईए परमेश्वर जी दा भै मनना शुरू कर दईए। वचन च लिखा 6 दिन काम कर 7वें दिन मेरे घर नूं आ। पर असी 7वें दिन नूं की सोचदे अज छुट्टी दा दिन आ छड्डो परे चर्च नूं की जाना अज नींदा लाउने आ अज कपड़े लत्ते धो लैने आ अज आपां फलाने थां अफसोस ही कर आने आ अज आपां फलाने थां बधाई दे आउने आ अज ओहदे सगन ते चले जाने ओहदी रिंग सैरेमनी ते चले जाने नवीं मूवी आई ओह देखण चले जाने अज पिकनिक अरेंज कर लो सो मैनी थिंग्स। असी इन्हां चीज़ां नूं प्रेफरेंस दिन्ने आ पहल दिन्ने आ। पर जेकर वचन च लिखिआ तू अपनी भौणी तो अपने पैर नूं रोक के मेरे घर विच आए तां कहंदा मैं तैनूं ओह बरकत देवांगा जिहदा वादा मैं तेरे प्यो दादियां दे नाल कीता है। हालेलुया। तां परमेश्वर सानू ब्लैस करना चाहुंदे आ कि असी परमेश्वर जी दी हजूरी विच आईए। चर्च असी क्यों आने आ परमेश्वर दे वचन नूं सुनन दे लई परमेश्वर जी दे कीते कम्मां दी महिमा करन दे लई परमेश्वर ने होर साडे जीवन दे विच की योजनावां ठहराईआं ओह सानू अंडरस्टैंड हो सकण असी उहनां नूं समझण दे लई आउने आ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਔਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਰ ਜਾਣ ਲਵੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ और परमेश्वर दा एक भी वचन बिना काम कीतियां तुहाडे जीवन दे विच व्यर्थ नहीं होएगा। हालेलुया। जो भी वचन अज तुसी सुनोगे जो भी वचन तुसी आउंदे संडे सुनोगे जदों भी तुसी परमेश्वर दे घर विच बैठ के वचन सुनोगे ओ वचन कदी भी काम कीते बिना नहीं रहिंदा। जिद्दां बरखा आउंदी आ ते धरती नूं सिंज दिंदी आ इदां ही वचन दा बीज जदों तुहाडे दिलां दीयां धरतियां ते डिगदा आ तां चंगी फसल नूं पैदा करदा आ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर दे घर विच आउणा बहुत जरूरी आ। परमेश्वर दी हजूरी विच आउणा बहुत जरूरी आ। परमेश्वर दे हुक्मां नूं मन ला के सुनना बहुत जरूरी आ। और वचन च लिखिआ आ जे तुसीं मेरे हुक्मां नूं मन ला के सुनोगे तां की होवेगा मोती खाना भी भरिआ रहूगा। हालेलुया। तुहाडे स्टोर हाउस ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੁੱਲ ਰਹਿਣਗੇ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ जो भी काम तुसी अपने हत्थां नाल करदे आ अगर सिलाई करदे आ तां तुहाडी सिलाई करनी बेस्ट होऊगी। अगर कढ़ाई करदे आ तां कढ़ाई करना बेस्ट होऊगा। अगर तुसी दिहाड़ीदार हो तुसी कारीगर हो तां तुहाडी कला जिहड़ी आ ओह बेस्ट होऊगी। तुहाडे हत्थां दा काम मुबारक होएगा। तुसी रंग रोगन करदे हो तां लोकी कहणगे कि कदों तू वेला होए पर तू ही साडे घर दे विच आण के रंग करी। अगर तुसी ठेकेदार हो तां लोकी उड़ीक करनगे कि कदों तेरी इत्थे कमिटमेंट पूरी होवे तां तू ही साडे घर दे काम दा ठेका लई तू ही साडी बिल्डिंग बनाउण दा ठेका लई तू ही साडे फर्नीचर दा ठेका लई तू एक चंगा कारीगर आ तू ही साडे
ਕੇਸ ਲੜੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਗੁਣ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ LLB ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤਜਰਬਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੇਲੀਅਰ ਚ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੇਸ ਲੜਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਈ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆ, MBBS ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਟ ਦੇ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜੌਬ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸੁਣਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਏਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਾ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਜਾ ਕਰਕੇ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪੁਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਤੋਂ ਡਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਏ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਰਚ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਹਾਏ ਇਹਨੇ ਆ ਕਹਿਤਾ, ਹਾਏ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਮਾਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? 10 ਕਮਾਂਡਮੈਂਟਸ, 10 ਹੁਕਮ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਔਰ 2 ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 12 ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, 10 ਜਿਹੜੇ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਔਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ, 2 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਲ, ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ। 2 ਇਹ ਹੁਕਮ, ਔਰ ਇਹ 2 ਹੁਕਮ 10 ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਠਹਿਰਾਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਹੁਕਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਵਰਗਦੂਤ ਭੱਜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਬਰਕਤਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਾਂਡਮੈਂਟਸ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 613 ਹੁਕਮ ਆ, ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਖਾਓਗੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਖਾਓਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਸ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆ।
ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਜ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੌੜ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਵਾਰਡ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬਰਕਤ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲੋ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਏ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ 119 ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੀਪਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਦਾ ਚਾਨਣ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰਾਹ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਉਹ ਮਾਰਗ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ। ਕੀ ਦੇਖਣਗੇ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪੁਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਲੋਕੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਕਦੀ, ਅੱਜ 20 ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਓਏ ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਨੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਟੋਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਚਰਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਰੱਬ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰੇ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਢੋਲਕੀ ਕੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਲੋਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਭੈ ਖਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਖਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰੁਤਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਅਫਸਰ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਪੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਫਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਣੇ ਦਾ ਫਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫਲ, ਉਸ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ ਭੰਡਾਰ ਖੋਲੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ ਭੰਡਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਛੱਪਰ ਫਾੜ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਅਖਾਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਪਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦਿਓਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 45% ਲੋਕ ਕਰਜ਼ਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੱਥੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਵਿਆਜ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਨੀ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦਿਓਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਠਹਿਰਾਵੇਗਾ ਪਰ ਪੂਛ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ ਪਰ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ
ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਾ ਮੁੜੋ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਕਮ ਤੇ ਆ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੋਈ 20ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 30ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 100 ਦਾ ਬਣਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਆ, ਕੋਈ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 1 ਰੁਪਿਆ, ਕੋਈ 8 ਰੁਪਏ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਾ ਮੁੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਮੈਂ 7ਵੇਂ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2.5 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2.5 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਾ ਮੁੜੋ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਆ, ਪੂਛ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ, ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਕੀ ਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਚਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦੇ, ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰਜਾਏ ਜਾਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 14 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਏ ਤੇ ਉਹਦੀ 15 ਤੇ 24 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ 15 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਯਹੋਵਾ ਪਾਪਾ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਤੇ ਚਰਚ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਖੋਲੀਏ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਗੋਡੇ ਨਾ ਟੇਕੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਨਰ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਿਭਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਾਰ ਲਵੋ, ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾਓ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਆ ਔਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ
पर कहण हाँ वाकई जे किसी का जीना होवे तो इदां दा होवे, जे किसी ने रब नूं मनना तो इदां मन्ने कि रब खुश होकर उन्हां नूं बरकत देवे। हालेलुया। अरे आओ असीं देखदे आ इस दे अगे 24 दे विच की लिखिआ आ, कहंदा जेड़ा मैनू प्यार नहीं करदा वो मेरे बचनां दी पालना नहीं करदा, अते ये बचन जो तुसीं सुणदे हो मेरा नहीं सगों पिता दा है जेन मैनू घल्लिआ। हालेलुया। कहंदा जेड़ा मेरे हुक्म नहीं मनदा वो मैनू प्यार भी नहीं करदा। सो जेकर तुसी हुक्मां नूं तोड़दे आ, जेकर तुसी दसवंध देण दे विच वफादार नहीं आ, इहदा मतलब तुसी प्रेम करन विच ढिल्ले आ। तुसी फिर हुक्म नूं तोड़ रहे आ मतलब तुसी प्रेम नूं तोड़ रहे आ। अगर तुसी चर्च नूं रेगुलर नहीं आ रहे, इहदा मतलब तुसी परमेश्वर दे नाल प्रेम नहीं करदे, क्योंकि तुसी हुक्म नूं तोड़ रहे आ। और वचन च लिखिआ जेड़ा मैनू प्यार नहीं करदा वो मेरे हुक्मां दी पालना भी नहीं करदा, पर जेड़ा मैनू प्यार करदा वो हुक्मां दी पालना करदा है। हालेलुया। सो अगर तुसी झूठ बोल रहे हो तो परमेश्वर दा हुक्म है कि झूठ ना बोलो, तो अगर तुसी झूठ बोल रहे हो मतलब तुसी परमेश्वर दे नाल प्रेम नहीं करदे, ताही तां तुसी झूठ बोल रहे हो। और जदों तुसी हुक्म नूं तोड़दे हो तुसी अपने प्रेम दी कवनेंट नूं तोड़ दिंदे हो। ओ कवनेंट जो न्यू कवनेंट आ, जो परमेश्वर दे पुत्तर दे लहू दे द्वारा आ। प्रभु यीशु मसीह जी ने जदों चेलियां दे नाल आखिरी भोजन कीता, प्रभु भोज कीता, तां उन्हां ने कहा लो ए प्याला जो मेरा लहू आ, एक नवां नेम आ, ए नवा नेम आ, इट्स अ न्यू कवनेंट, ए एक नवी वाचा आ। तां जदों असी हुक्मां नूं तोड़दे आ असी उस कवनेंट नूं तोड़ दिन्ने, उस वाचा नूं तोड़ दिन्ने जो लहू दी वाचा साडे नाल परमेश्वर ने कायम कीती आ। हालेलुया। इसलिए तुसी परमेश्वर दे हुक्मां दे विच रेगुलरी वर्कआउट करना शुरू करो, उन्हां हुक्मां दे विच रह के मेहनत करनी शुरू करो, काम करना शुरू करो, तां जो हुक्मां दे मन्नण दीआं आशीषां तुहाडे पिछे पै के तुहानू मिलण। हालेलुया। हुक्मां नू मन्नण दीआं आशीषां बाइबल दे वड्डे वड्डे योद्धियां दे जीवन विच असीं देखदे हां। जेकर तुसी इब्रानियां दी किताब पढ़ो जां तुसी अगर बाइबल पढ़ी है तो उहदे विच तुसी बहुत सारे उन्हां योद्धियां दा जिक्र देखोगे जिन्हां ने परमेश्वर दे हुक्मां दी आग्याकारी कीती। इब्रानियां दी किताब उहदे 11 नंबर अध्याय दे विच नेचा दे सूरबीरां दा जिक्र कीता गया है। ते उन्हां चों असीं देखदे हां कि जदों अब्राहम जिन्हें परमेश्वर दा हुक्म मान के अपने पिता दे घर नूं छड्ड दिता, तुहानू पता अब्राहम नूं परमेश्वर ने कहा तू अपने पिता दे घर चों बाहर आ जा, अपने लोकां नूं छड्ड के बाहर आ जा। तां अब्राहम ने कोई आर्गूमेंट नहीं कीता, अब्राहम अपने पिता दे घर चों निकल आया। तां जदों ओने परमेश्वर दे हुक्म नूं मन्निया तां परमेश्वर ने उजाड़ा नूं अब्राहम दे लई आबाद कर दिता और परमेश्वर ने सब कासे दीआं बरकतां जेड़ियां आ ओ अब्राहम दे लई खोल दित्तियां। हालेलुया। जदों असीं नूह दे जीवन दे विच देखदे आ, नूह नबी दे जीवन दे विच तां परमेश्वर दी आवाज़ नूह नबी नूं सुनाई दित्ती कि नूह तू एक जहाज तैयार कर अपने लई। नूह ने कोई आर्गूमेंट नहीं कीता, कोई उन्हें सवाल जवाब नहीं कीता, पर नूह ने आज्ञाकारी कीती, हुक्म मन्निया परमेश्वर दा कि परमेश्वर ने कहा जहाज बना। नूह ने जहाज बनाना शुरू करता, जिन्नियां गिट्ठां जिन्ने हथ परमेश्वर ने उन्हें मैप दिता उस मैप दे अकॉर्डिंगली उन्हें जहाज बनाना शुरू कर दिता। दुनिया दे सारे लोग नाश हो गए, नूह ते ओदा घराना ते ओ जोड़े जेड़े उस जहाज दे विच जानवरां दे चढ़ाए गए सी सारे दे सारे बचाए गए। हालेलुया। तां असीं देखदे आ अगर असीं परमेश्वर दे हुक्मां नूं पूरा करदे आ तां अब्राहम दे वांग असीं बरकत पाउने, भावें साडे कोल कुछ भी ना होवे तां भी सानू प्रभु सब कासे दे मालक बना दिंदा है। हालेलुया। जदों असीं नूह दे जीवन दे विच झाती मारदे आ, असीं परमेश्वर दे आखे लगदे आ तां असीं देखदे दुनिया दे भावें जिड्डी मर्जी वड्डी आफत आई होवे हुक्म मन्नण वालियां नूं परमेश्वर जीवन दिंदे आ, ओ उस आफत दे विच अपने लोकां नूं नाश नहीं होण दिंदे। जदों असीं देखदे मूसा नबी दे वल नूं परमेश्वर दे जन मूसा दे वल नूं देखदे आ, परमेश्वर ने मूसा नूं हुक्म दिता इजराइलियां नूं लै तुर। मूसा ने उदा उदा कीता जिवें जिवें परमेश्वर जी ने कहा। तां असीं देखदे आ मूसा दे अग्गों
समुंदर चीर के रख दिता परमेश्वर ने। हालेलुया। उजाड़ां दे विच मन्ना दिता एवरी डे परमेश्वर ने। जिस दिन उन्हां दा मांस खाण दा दिल कीता परमेश्वर ने उन्हां नूं रजाया। जिस दिन उन्हां नूं जिस चीज़ दी जरूरत सी परमेश्वर ने उन्हां नूं रजाया। जिथे पानी नहीं सी परमेश्वर ने उथे मिठे पानियां दे सोते वहा दिते। क्यों? क्योंकि मूसा ने परमेश्वर दे हुक्म मन्ने। हालेलुया। तां जेकर तुसीं परमेश्वर दी आग्याकारी करनी शुरू करोगे, भावें तुहानूं नज़र आउंदा कि मेरे अगे समस्यावां बहुत आ, मैं किद्दां इस चों बाहर निकल सकदा, मैं इस कर्जे चों किद्दां बाहर निकल सकदा, मैं इस समस्या चों किद्दां बाहर निकल सकदा, तुसीं बस हुक्म मन्नना शुरू करो। तुहाडे अग्गों समुंदरां नूं पाड़ना परमेश्वर दा काम है। हालेलुया। बियाबान विच नदियां वहाउणा परमेश्वर दा काम है। उजाड़ां नूं तुहाडे लई बाग बाग कर देना परमेश्वर दा काम है। तुहाडा काम सिर्फ परमेश्वर दी आग्या दा पालन करना है। हालेलुया। हालेलुया। की तुसीं चाहुंदे हो कि तुहाडे जीवन विच इदां पूरा होवे? तां फिर तुसीं परमेश्वर दे हुक्मां दी आग्याकारी करनी शुरू करो। कई वारी सानूं लगदा है कि यह काम बहुत औखा है, पर जे तुसीं उस काम दे विच अपना पैर रख दिता, हथ पा लिया, तुसीं सफल हो जाना है। जदों असीं पवित्र बाइबल दे विच उस विधवा नूं देखदे हां जिन्नू परमेश्वर दे जन ने पुछया तेरे घर विच खाण नूं की है? ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਆਟਾ ਤੇ ਰਤੀ ਕ ਤੇਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਟਿੱਕੀ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਕਾ ਕੇ ਲੈ ਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਟਿੱਕੀ ਪਕਾਉਣ ਜੋਗਾ ਮਸੀਹਾ ਤੂੰ ਉਹ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਆ। कई बारी लोकां नूं इदां ही लगदा जदों परमेश्वर दे दास कहंदे आ तुसीं परमेश्वर दे घर दे लई अपनी बरकत नूं लैके आओ, जो परमेश्वर ने दिता प्रभु दे घर लई लैके आओ, कहंदे रब दा बंदा आ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਠੱਗ ਜਾਪਦਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆਏ ਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਆ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਲਈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਥੋਂ ਫੇਰ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। चेते रखियो कोई बंदा तुहातों नहीं मंगदा, उस बंदे दे राही परमेश्वर तुहाडे तो रतीक लैके तुहाडे लई नदियां वहाउणा चाहुंदा है। हालेलुया। प्रभु तुहानू ब्लैस करना चाहुंदा कि तुसीं अपना रतीक जो कुछ तुहाडे कोल आ तुसीं परमेश्वर नू दिओ। प्रभु उस दिते होए दे उत्ते आशीष पाउण, ओ तुहाडे लई ऐसा सूआ सूए कि तुहाडे कोले बहुगिणत हो जाए प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम दे विच। ते असीं देखदे हां उस औरत ने सवाल जवाब नहीं कीते, उन्ने रोटी पकाई एक ते उन्ने नबी नूं दे दित्ती। तां हुण वचन दे विच की लिखिआ आ, कहंदा नबी ने कहा जिन्ने भी तेरे कोले भांडे आ सारे ले आ ते आ बूआ भेड़ दा। कहंदे गवांढियां दे भी भांडे मंग लिआई आ ओह। कहंदे हुण तां आंढ गवांढों भी भांडे मुक गए आ। कहंदा ना तां कुप्पी चों तेल मुकना ते ना मट्टी चों आटा। हालेलुया। और कहंदा हुण तू बेच के कर्जे ला दे ते जो तेरे कोल आ ओ खा के आनंद कर। हालेलुया। तो कई बारी सानू लगदा आ साडे कोल तां थोड़ा जिहा इहदे चों असीं प्रभु नूं की दे सकदे आ। जो तुहाडे कोल आ तुसीं ओहदे चों प्रभु नूं दिओ, फिर तुसीं देखो कि प्रभु तुहानूं की दे सकदे आ। इह सच आ कि बंदा परमेश्वर नूं कदी कुछ नहीं दे सकदा, पर सच इह आ कि जो तुहाडे कोल आ ओह परमेश्वर दा ही दित्ता होया आ। जदों तुसीं ओहदा दित्ता ओहदे हत्थां विच दिओगे तां फिर तुसीं ओहदी बरकत नूं इदां देखोगे कि आसमानी ताकियां तुहाडे लई खुल जाणगीਆਂ। हालेलुया। इसलिए कदे भी परमेश्वर दे हुक्म नूं टालण दी कोशिश ना करियो, परमेश्वर दे हुक्म दे विरुद्ध मुंह खोलण दी कोशिश ना करियो, परमेश्वर दी आवाज दे उत्ते कदी शक करन दी कोशिश ना करियो। पर बिना आर्गूमेंट दे बिना डिसअपॉइंटमेंट दे तुसी परमेश्वर दे काम दे लई दे दिओ और तुसी देखियो कि आउण वाले दिनां दे विच किद्दां तुसी फलदार होवोगे। हालेलुया। इसलिए आग्याकारी करनी सीखो। जदों तंगी दे विच आग्याकारी करो। जदों कई बारी इदां हुंदा कि परमेश्वर दा आत्मा सानू कहंदा माफ करो, परमेश्वर दा वचन भी सानू कहंदा या माफ करो। जेकर तुहानू लगदा कि मैं इहनू माफ कीता ते मेरी तां बहुत बेइज्जती हो जानी आ, पर फिर भी माफ करो। जदों तुसी उस बेइज्जती नू झल लोगे
ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। प्रभु यीशु मसीह ने भी थानू माफ किया है। प्रभु यीशु मसीह ने सानू माफ किया। असीं कितनियां गलतियां कीतियां आ, हज़ारां गलतियां कीतियां। जे आपां अपणियां ही गलतियां ते झाती मारीए, हर मनुख अपणियां ही गलतियां ते झाती मारीए, मैनू जापदा नहीं कि आपां शीशे विच अपना मूँह भी देख सकदे हां। इन्नी शर्म आउणी आ आपां नूं अपणियां ही गलतियां, किसे दियां छड्डो, कोई साडे विच नुक्स कड्डे बहुत दूर दी गल आ। अपणियां कमियां नूं आपे देखो तां फिर तुहाडा जी नहीं करना कि शीशे विच असीं अपनी शक्ल देखीए। तो जेकर परमेश्वर ने साडे एडे एडे गुनाह माफ कर दिते, जेड़े असीं अपने प्यो तो चोरी कीते, अपनी मां तो चोरी कीते, अपने आदमी तो चोरी कीते, अपनी तीवी तो चोरी कीते, भैणां भरावां तो चोरी कीते, इत्थों तक कि असीं समझा कि प्रभु भी सानू नहीं देख रहा, असीं उस तो भी चोरी करन दी कोशिश कीती, साडे ओ सारे गुनाह परमेश्वर ने माफ कर दिते। तां की तुसीं किसे दी एक गलती माफ नहीं कर सकदे? कि तुसी उस बंदे नूं जिहड़ा तुहाडे विरुद्ध जां तुहाडे बच्चों दे विरुद्ध बोलिया, कि तुसी उहनूं माफ नहीं कर सकदे? जस्ट थिंक अबाउट योरसैल्फ कि तुसी किन्ने दे अगेंस्ट बोलदे एवरी डे, तुसी किन्ने दे अगेंस्ट सोचदे एवरी डे। अपने लिए सोचो। तुहानूं लगदा उहने तुहाडे विरुद्ध बोलिया? तुसी जिन्नी वारी अपने परिवार च बैठदे आ, तुसी हर किसे दे विरुद्ध बोलदे आ, तुसी अपने भरावां दे विरुद्ध बोलदे, अपनी भैणां दे विरुद्ध बोलदे, अपनी सੱਸ दे विरुद्ध बोलदे, अपने आदमी दे विरुद्ध बोलदे, अपनी तीवी दे विरुद्ध बोलदे आ। तुसी बहुत कुछ करते हैं, पर परमेश्वर ने उन्हां चीज़ां नूं नज़रअंदाज करके फिर एक नवां दिन साडे जीवन च दे दिता। चल आ चक एक दिन होर, जड़ियां गलतियां कल कीतियां अज ना करी, अज सुधरिया होया जीवन जीला, तां जो तेरा रिश्ता मेरे नाल मजबूत हो जाए, मैं खुश होकर तेनू बरकत दे दियां। हालेलुया। जिहड़ा न्यू डे मिलदा है ना, एक नवां दिन मिलदा, वो इस लई नहीं मिलदा कि वो जिहड़ा मिलना बहुत जरूरी सी, वो इसलिए मिलता कि परमेश्वर ने साडे नाल प्यार किया। और वचन में लिखा परमेश्वर ने साडे नाल क्यों प्यार किया? तो यहोवा परमेश्वर ने कहा, मैं इसलिए प्यार किया क्योंकि मैं तुहाडे नाल प्यार किया। बस वाई आई लव यू, बिकॉज आई लव यू। क्यों प्यार करदा तुहानू? क्योंकि मैं तुहानू प्यार करदा, इसलिए मैं तुहानू प्यार करी जा रहा। हालेलुया। कहना उन्हें साडे लिए माफी इसलिए नहीं ठहराई कि असी गुणी ज्ञानी बहुत आ, असी धनी बहुत आ, असी सुंदर बहुत आ, असी कारीगर बहुत आ। कहंदा बस उन्हें इसलिए माफी साडे लिए ठहराई क्योंकि वो सानू प्रेम करदा और वो चाहता नहीं कि असी नाश हो जाइए। हालेलुया। पहला उन्हें सानू प्यार किया। हालेलुया। जदों असी पाप विच सी, गुनाह दे विच सी, जदों असी बुराई दे विच सी, परमेश्वर ने साडे नाल प्रेम किया, अजिहा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र बख्श दिता। हालेलुया। सो हुण साडी वारी आ कि असी उहदे हुक्मां नूं मन्नीए, क्योंकि कहंदा जेड़ा मैनू प्यार करदा ओ मेरे हुक्मां नूं मनदा आ, उन्हां दी पालना करदा। सो हुण प्यार दे वट्टे प्यार करन दा वेला आ, तां प्यार नूं साबित करन दे लई सानू परमेश्वर दे हुक्मां दे उत्ते चलण दी ते परमेश्वर दे हुक्मां नूं मन्नण दी जरूरत आ। हालेलुया। और जेकर तुसी परमेश्वर दे हुक्मां नूं मन्नोगे और पूरा करोगे तां आग्याकारी दीयां बरकतां जेड़ियां आ ओह तुहाडे जीवन दे विच आउणगीਆਂ। जिथे भी तुसी जाओगे तुहाडे उत्ते परमेश्वर दी आशीष होऊगी। हालेलुया। तुहाडे लई राह पद्धरे हुंदे जाणगे, तुहाडे पक्ष दे विच परमेश्वर लोकां नूं खड़े करनगे, तुहाडीਆਂ आउण वालीਆਂ तिन्नां पीढ़ियां दे उत्ते आशीष आएगी। परमेश्वर आप तुहाडी रखिया करनगे, तुहानूं भरपूर खुशहाली मिलेगी और हर काम विच तुहानूं सफलता मिलेगी। परमेश्वर तुहानू हर समस्या दे विचों बाहर कढणगे। हालेलुया। क्योंकि पहला सैमुअल ओदी 15 दी 22 दे विच जदों आपां देखदे आ ते आपां नूं समझ आउंदी है कि उत्थे वचन दे विच लिखिआ आ भेटां ते बलियां दे चढ़ाउण दे नालों परमेश्वर दी आग्याकारी करना भला आ। हालेलुया। परमेश्वर कहंदे मैनू तुहाडे सैक्रीफाइस दे नालों मैनू तुहाडी ओबीडीएंस दी जरूरत आ। इहदे नालों कि तुसीं कहो कि लै मैं दसवंध तैनूं चढ़ा दिता, हुण मैं जो मर्जी करी जावां। नहीं, तुसी दसवंध देण दे नाल धर्मी नहीं बन सकदे, तुसी वर्त रखण दे नाल धर्मी भी नहीं बन सकदे, तुसी प्रार्थना करदे रहो अपने मन दे विच पाप रख के, तुसी तां भी धर्मी नहीं बन सकदे। धर्मी बनन दे लई तुहानूं परमेश्वर
ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਖੋਲਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਜੀਸਸ ਹੀਲਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ।